My dear learners, welcome to you on behalf of Khulna Online School. How are you everyone? I hope you are well, and I am also well by the grace of Almighty Allah. My dear learners, you know I am your Rafia ma'am with you from Chapainaugon, and today I am taking your class on vocabulary, and this is for all the students, for all classes. So dear learners, at first please let me know everything is okay or not, and if everything is okay then we will start our class. Our today's topic is actually vocabulary, that means learning new vocabulary, and we will learn the vocabulary by acting. That means I will act something and you have to tell what I am acting now. Okay? So learners, at first please know me, everything is okay or not, can you hear me, or is it visible to you or not? Please know me. Mehdi Hassan Rupok, okay, walaikum assalam. Please know me, everything is okay or not? Okay learners, if everything is okay then we will start our class. Okay, at first I am acting something for you, and you have to tell what I am acting now. Okay, attention to me very carefully. I am happy. What I am acting? Who can tell me? Who can tell me at first? Please hurry up. What I have acted. Shamia from Faridpur. Okay, Shamia, thank you so much for Ahmed. Okay. Who can tell me what I have acted? Who can tell me what I have acted? Okay learners, again look at me. Okay, and you can also see the sign here. Here you see on face, and this face also symbol what I have acted. Okay, so actually what is this? Who can tell me? I have acted something like, and the face of this festoon also symbols like that. Who can tell me? Who can tell me? Okay learners, please respond me. If you do not tell me, then I cannot continue the class with you like this way with acting. Mehdi Hassan Rupok, congratulations to you. You have given me answer. Kaji Hassan Mehdi, what a look you have. Maria from Dhaka. Okay. Thanks. Mehdi Hassan Rupok has replied me on answer, and another one, anyone? Okay, Mehdi Hassan Rupok, congratulations to you, and you are correct. Actually, I have acted like happiness. So, our here target word is happy.
What is our target word? Our target word is happy. So learners, please try to make at least one sentence with this word happy. Our target word is happy. I have acted like a happy person, and here you see the face, and this face is also symbolizes as happiness. Okay, so who can tell me any sentence with this word happy? Shubali sir is telling ধন্যবাদ ma'am. Okay sir, ধন্যবাদ sir also. হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা বারবার দ্রুত হ্যাপি একটা সেন্টেন্স বানিয়ে রাখো, and let's go to the next word. Okay, what is the next word is waiting for us? Okay, I am acting for this next word, and this is who can tell me? Actually, do you know what I am acting? Wow, who can tell me? Who can tell me? Kaushal Jabai sir is telling nice class. Thank you so much. Thank you so much, sir. And you can understand when we get any pain, then we make this sound like wow. Okay, so actually who can tell me? Shelly is telling nice. Okay, who can tell me at first actually what may be our target word? What may be our target word? And learners, please share this video with your friends so that our every friend can enjoy our class. Who can tell me our target word? Okay learners, attention to me. I am telling you the target word. Can you see this? Yes, actually this is about groan. I am groaning. The sound which we make when we get any pain, this is for groan. Wow. Okay, so our next target word has become groan. And then okay, you will see another new word, and please try to make new sentences with these words. Okay learners, MD GM Ashir is telling কেমন আছে ম্যাম? ওকে ভালো আছি। রিয়ান রাব্বিকা আছো student? Okay, thank you. Kaushal sir is telling ma'am I am your follower. Okay, thank you so much. And our next word, okay, look at me, look at our next word. Okay, next word is waiting for you, and I am showing you something for this. Okay learners, look at this. Can you see this? Yes, this is a cage, and you see here there are two animals or two things inside the cage, and actually I am going to mean the target word is that here you see something inside the cage. What may be those things? Okay, I am showing you another document for this. Here you see what thing. Actually here our target thing is the things which are inside this cage. Okay, and for this I am showing you another new thing also. Okay learners, again look at me. Okay, can you see
Can you gauge what may be our target word? I am showing you here some things also. And can you gauge actually what do I mean? Okay. Then I can show you many things like this, but I want the answer from you. Okay, here you see, I can see you another thing like this way. Okay, so who can tell me actually what do I mean? What is our target word? Bird cage. Bird cage, not bird cage is our target word. আবু শাল ইজ টেলিং সুন্দর ও গোছানো ক্লাস। এত সময় কীভাবে পান? অসাধারণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আসলে সময়টা স্যার অনেক কষ্ট করে বের করতে হয়, সঙ্গে ছোট বাবুও আছে বাসায়, তারপরে আমার ভালো লাগে আর কি স্টুডেন্টদের জন্য একটু হলেও সময় দিতে পারার জন্য। আশিক ইজ টেলিং অনেক মিস করে আপনার ক্লাসগুলো। ওকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফাতেমা খন্দকার টেলিং কোন ক্লাস? আসলে আমরা নিচ্ছি ভোকাবুলারি ক্লাস ফর অল ক্লাসেস। The students from all classes can join with us. Ashraful Islam sir is telling outstanding presentation. Thank you so much, sir. Okay. Who can tell me what is our target word? I have shown you many things. Who can tell me? Please hurry up, hurry up. And next, I can also show you another thing. For this example, okay, look at this again, look at this. So can you gauge actually what is our target word? I am checking again. পুঁথির তৈরি স্ট্রবেরি, হ্যাঁ পুঁথির তৈরি স্ট্রবেরি। মেহেদি হাসান, ঠিক আছে ঠিক আছে, কিন্তু আমি আসলে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা এখানে মিন করতে চেয়েছিলাম। আওয়ার টার্গেট ওয়ার্ড ইজ হোয়াট? দিস ইজ ফর কাপল। ওকে, আর টার্গেট ওয়ার্ড ইজ কাপল। আসলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাপল মানে কি? Who can tell me the meaning of couple in বাংলা? আসলে কাপল হচ্ছে জোড়া। কাপল মানে যে সব সময় তোমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফই মিন করবা এমনটা কিছু না। কাপল হচ্ছে জোড়া। এই যে দেখো, আমরা কিন্তু এখানে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে কেজের মধ্যে এক জোড়া পাখি, এরা কিন্তু জোড়ায় আছে। আবার কি দেখিয়েছিলাম বন্ধুরা? এখানে দেখো এক জোড়া মাছ আছে, তাই না? দুইটা মাছ প্রায় সেম কোয়ালিটির। আবার তোমাদের আমি কি দেখাইলাম? যে এখানেও দুইটা স্ট্রবেরি কাছাকাছি, তাই না? এক জোড়া। আবার তোমাদের আরেকটা চমৎকার জিনিস দেখাইছি, কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু আমরা দুইটা ঘোড়া দেখাইছি। এটা একটা জোড়া, তার মানে পেয়ার, যেটাকে আমরা পেয়ার বলি, জোড়া। ওকে, শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি। বুঝতে না পারলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো আর কি। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ইজ টেলিং আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সন্ধ্যা রায় ম্যাম ইজ উইথ আস। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay learners, here we are learning the new vocabulary with acting. Okay, then we are going another vocabulary. Okay, can you see this? Can you see this? Here you see mimicking, okay, and
Do you know the meaning of mimicking? Who can tell me the meaning of mimicking? I will show you actually the meaning of mimicking so that you never forget. If you see the real object, then you cannot forget. Okay, again I can show you the same instrument. অ্যাকচুয়ালি মিমিকিং বলতে কি বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো। ওকে, এই যে দেখো এইটা কি একটা স্ট্রবেরি, তাই না? মনে করো যে তুমি স্ট্রবেরিটা বানিয়েছো, এবার আমিও একেবারে তোমাকে কপি করে আরেকটা স্ট্রবেরি দেখো যে সেম বানাইছি একদম। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? কপি বা নকল করা, অনুকরণ করা, একদম সেম অনুকরণ করেছি, তাই না? এটা হচ্ছে তোমার মিমিকিং। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তারপর মনে করো যে আমি Okay, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, I want to show you another thing, so please stay with us. Okay learners, again look at me. Here I am mimicking and this is like a cow. Okay, okay learners, actually যখন আমরা কোনো কিছু কপি করব, ধরো আমি একটা কাউয়ের মুখোশ কপি করেছি, অনুকরণ করেছি, তখন এটা হচ্ছে মিমিকিং। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখি তোমাদের কোনো প্রবলেম আছে কি না। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে একটু জানাও। এবার আমরা আরেকটা নেক্সট ওয়ার্ডে যেতে চাচ্ছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সঙ্গেই থেকো। ওকে, নেক্সট ওয়ার্ড actually our next word is for molasses. Okay, this is very common to you, but most of you do not know about molasses. This is very common to you. Actually, what is molasses? Okay, look at me. Okay, can you see this? Can you see actually what is this? This is molasses, one type of sweetie things. Everyone is known to this thing. This is very common, but we do not know the meaning of this thing. Actually, this is molasses. Molasses, that means গুড়। আমরা সুগার কিন্তু সবাই চিনি, সুগার ফ্রি, এটা ওটা আমরা অনেক বলি, চিনির কথা কিন্তু আমরা বলি, কিন্তু আসলে মোলাসেস হচ্ছে গিয়ে গুড়। গুড়ের ইংরেজিটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, এই জন্য এটা দেখানো আর কি, তোমাদের সরাসরি বাস্তব উদাহরণ দেখানো হলো যাতে করে তোমরা না ভুলো। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নেক্সট again I will act something and you have to tell me actually what I am doing. Okay, so look at me, I am acting like okay, who can tell me actually what I am doing? Who can tell me? Who
Who can tell me what I am doing? Okay, Mugdho is telling Assalamualaikum assalam, I am so late. Okay, Mugdho, আমরা অনেকক্ষণ কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো ভোকাবুলারি অ্যাক্ট করে ফেলেছি। হ্যাঁ, তুমি এটা এনজয় করতে পারো নি, অবশ্যই পরে দেখে নিবা। তাহলে আমি এখন কি অ্যাক্ট করলাম, কে বলতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? দ্রুত বলো। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্লিজ ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করে দাও, যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড আমাদের ক্লাসটি দেখার সুযোগ পায়। তাহলে আমি কি অ্যাক্ট করেছি, আমার কোন শিক্ষার্থী বন্ধু দ্রুত আমাকে উত্তরটা দিতে পারে। যে আসলে আমরা কি অ্যাক্ট করেছি, কে বলতে পারো? গেজ করো। ওকে, জেসমিন ইসলাম স্টেলিং নাইস প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ। আসলে আমি কিসের অ্যাক্ট করেছি বলতে পারো তোমরা? শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্লিজ চেষ্টা করো আর কি। ভুল হলেও কোনো সমস্যা নেই, ভুল হতেই পারে গেজ করতে, আমারও ভুল হতে পারে অ্যাক্ট করতে, সেটাও ফ্যাক্ট না। আসলে আমরা একটা কিছু করবো, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। চেষ্টা করবো আমরা নির্ভুল করার, কিন্তু আমরা তেমনই নির্ভুল উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করি। আসলে আমি এটা বিজি, যে আমি ব্যস্ত আছি। দেখো, আমি অনেক কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আমি লিখতেছিলাম, আবার কি করতেছিলাম, ফোনে কথা বলছিলাম, আবার মোবাইল চালাচ্ছিলাম, আবার ল্যাপটপ চালাচ্ছিলাম, আবার বিভিন্ন রকম কাজ করতেছিলাম, খাইতেছিলাম। এই যে আমি বিভিন্নভাবে যখন বিজি থাকি, এটাকে বলা হচ্ছে কি বিজি, তার মানে হচ্ছে কি তোমার ব্যস্ততা। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে তোমরা দ্রুত উত্তরটা দিতে পারবা, হয়তো যে কোনো প্রবলেমের কারণে উত্তরটা আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। সমস্যা নিয়ে আমরা নেক্সট উত্তরটার চেষ্টা করব, তাই না? আচ্ছা, চলো যাই। ওকে, again I am acting something and you have to tell actually what is our target word. You have to share me about our target word. Okay, listen to me very carefully and look at me very carefully. Hey Ridwan, come. No, go. Actually what I am acting. Students, please attention to me. What I am acting, can you get? Who can tell me at first actually what I am acting? Amjad Hossain, I am acting, but what I am acting, who can tell me? আমজাদ হোসেন স্যার বলতে, ওকে, শিরিন খাতুন ম্যাম বলছেন, এক্সেলেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে লার্নার্স, আমাকে একটু দ্রুত উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করো যে আমি আসলে কি অ্যাক্ট করলাম, তোমরা বুঝতে পারলা কি না, যেটা কি হতে পারে। আসলে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা কি, আমি টার্গেট ওয়ার্ড এখানে কি মিন করতে চেয়েছি বলো তো? আমি তো বলে দেবই, আমি আছি বলার জন্য, কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মধ্য থেকে আমি টার্গেট ওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে যাচ্ছি। ইয়েস, আরেকবার দেখিনি এর মধ্যে কেউ। এগেইন প্লিজ। ও আচ্ছা, মুগ্ধ মনোযোগ অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। ওকে, আচ্ছা আমি বলে দিই, আমাদের টার্গেট ওয়ার্ড হচ্ছে লাউডলি। আমি অনেক জোরে শব্দ করেছিলাম, রিদওয়ান কাম হিয়ার, গো, স্টুডেন্টস অ্যাটেনশন টু মি। আসলে নর্মালি কি আমি এভাবে কথা বলি? এত জোরে তো বলি না। আমি যখন কোনো কিছু অনেক জোরে লাউডলি মানে কি আসলে বোঝাচ্ছে অনেক জোরে। আসলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা প্রায় 6 মাস থেকে মানে আমাদের যেটা সরাসরি ক্লাসরুম, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, তো আমি একটু চেষ্টা করছি কিছুটা লাইক সরাসরির মতো তোমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এই জন্যই আজকের ক্লাসটা আমরা আসলে ভোকাবিউলারি, দ্যাট মিনস লার্নিং নিউ ভোকাবিউলারি উইথ অ্যাক্টিং, ওকে, চেষ্টা করছি আর কি। আমরা তো প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো ক্লাসে প্রত্যেক স্যার ম্যামের আমারও বিভিন্ন গ্রামার শিখে আসছি, তাই না? খালি গ্রামার রুলস এটা ওটা, আমরা একটু ডিফারেন্ট কাজও তো করতেও পারি, তাই না? এখানে আমাদের কিন্তু অনেকটা বিরক্তি ভাব থাকলেও সেটা কেটে যাবে, ভালোও লাগবে, আমরা কিছু শিখতেও পারবো ওই সঙ্গে। ওকে লার্নার্স, এরপর আমাদের আরেকটা টার্গেট ওয়ার্ড করি। তো কি ওয়ার্ড আমরা টার্গেট করতে পারি?
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কি ওয়ার্ড টার্গেট করতে পারি বলো তো? কি ওয়ার্ড আমরা এবার টার্গেট করব? ওকে, ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, now I will add another thing. Okay, stay with me. Our next word, okay, look at me. Here you see one thing and here you see another thing. Actually this is, you can say, scooty or motorbike, and this is tape holder. Okay, but what do I mean? আমি আসলে এখানে কি বলতে চাচ্ছি বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আমরা এখানে দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা কি হতে পারে? টার্গেট ওয়ার্ডটা কি হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু খেয়াল করো। উফ, আমার কিন্তু অনেকটা হাত পেইন হয়ে গেল, যে বাম হাতটা কিন্তু একদম পেইন ধরা শুরু করছে, আর একটু হইলে গ্রোনিং শুরু হয়ে যাবে। আর এটা কিন্তু মজাই লাগতেছে, তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। তাহলে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা কি আসতে পারে? এই যে পেইন, গ্রোনিং কিন্তু শুরু হয়েছে আমার অলরেডি, এই যে পেইনের জন্য এই হাতে। কিন্তু এইটা বেশ ভালোই লাগতেছে, কিছু মনে হচ্ছে না। আমি কিন্তু এটা রেখে দিলাম। এখন তোমরা বলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা কি? কোন শিক্ষার্থী বন্ধু বলতে পারো? দেখি একটু দ্রুত। মুগ্ধ বলছো যে হুইল, চাকা। চাকা কোনটাতে চাকা বললা গো? এটাতে এক্সট্রা চাকা আছে। ঠিক আছে, তো উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এখনও হুইলের বিষয়ে মনে হয় যাইনি। আর একটু ভাবো, আমি কিন্তু অলরেডি একটা বলে ফেলেছি যে এই হাতটা কিন্তু একটা জিনিসই আমার একদম এত ওয়েট, এই যে চলে আসছে কিন্তু উত্তর। আবার হচ্ছে এটা কিন্তু আমাকে ভালোই লাগতেছিল, কি মজা বলো। এই যে আমি চাইলে এটাকে ড্রপও করতে পারছি। তুমি চিন্তা করেছো যে একটা মোটর সাইকেল কে আমি হচ্ছে গিয়ে একটা সঙ্গে একজন মানুষও আছে, একদম এই দেখো ড্রপ করতে পারছি। তুমি চিন্তা করেছো? তাহলে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ডটা কি, আমি এটা বলতে যাচ্ছিলাম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হেভি। ওকে, মেহেদি হাসান রূপক, থ্যাংক ইউ সো মাচ, কনগ্রাচুলেশন টু ইউ ফর ইউর আনসার। হেভি। এই শেখ মোহাম্মদ তাহসিন, কি বলছো? কাকে? ওকে, হেভি ওয়েট। মুগ্ধ ইজ টেলিং হেভি ওয়েট, তাহসিন ইজ টেলিং ওয়েট। আচ্ছা আচ্ছা, হেভি অথবা ওয়েট। তোমাদের টার্গেট ঠিক আছে, কিন্তু লাস্ট আমি যেখানে এসেছি এইটা একটু খেয়াল করো। আসলে কি হেভি নাকি কোথায় যাচ্ছি আমরা? দেখো, আমি কিন্তু একটা জিনিস অলরেডি বেশি লোডের জন্য আর পারছি না, এটা কিন্তু ক্যারি করতে একদম পারছি না, এটা রেখে দিয়েছি। কিন্তু এটাকে নিয়ে আমি কি মজা করছি দেখো, দেখছো ড্রপ করছে সাইকেল সহ, মোটর সাইকেল সহ হচ্ছে গিয়ে একটা মানুষকে, কি যে আমি সুপারম্যান হয়ে গেছি। তাহলে কি হতে পারে টার্গেট ওয়ার্ড? তোমরা কিন্তু পৌঁছেই গেছো। মেহেদি হাসান রূপক রিপ্লাই করেছো মুগ্ধকে যে রাইট। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। মিতু বলছে ওয়েট। আচ্ছা, তোমরা ওয়েটেই যাচ্ছ, ঠিক আছে। আর একটু কিছু বলা যায় কি না? তানজিরুল হোসেন রাব্বি স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন, অনেক ভালো লাগতেছে স্যার, অনেক অনেক ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ভালো লাগলো। তোমরা কিন্তু উত্তর বলার চেষ্টা করছো। আমি আসলে এখানে মিন করেছিলাম কি, এই যে দেখিয়ে দিলাম লাইট মানে কি? আসলে লাইট মানে এই যে রুমে কত লাইট জ্বলতেছে আমরা কিন্তু বলি, তাই না? এই লাইটের কথা ঠিক বলা হয়নি, এটাও লাইট হয়,
কিন্তু আমরা লাইট বলতে শুধুমাত্র বাল্ব যে বুঝবো সেটাই না, লাইট মানে হালকাও। আমি কিন্তু বলেছিলাম যে তোমাদের শেষে আসো, শেষে আমি কী করতেছিলাম দেখো, যে এটাকে কিন্তু ড্রপ করতে পারছিলাম, কারণ এটা খুবই হালকা। আর এই যে দেখছো না, এটা সত্যি আমি ধরে রাখতে পারছি না, এটা এত ওজন। আমি বলেছিলাম যেটা কিন্তু রেখে দিলাম, এবার টার্গেট চলে আসছে আমাদের এই দিকে। হ্যাঁ, তবে তোমাদের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ওয়েট তোমরা যে বুঝতে পেরেছো, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আমি লাস্টে গিয়েছিলাম লাইটের দিকে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমাদের নেক্সট ওয়ার্ড এসে দাঁড়ালো, যেটা হচ্ছে লাইট মানে ক্ষীণ বা হালকা, এরকম বোঝাতেও আমরা লাইট ইউজ করি, স্বল্পতা বোঝাতে, তাই না? লাইট দিয়ে কিন্তু সবসময় আমরা আলোকিত যে লাইট সেটাই মনে করব না। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের এর পরে কি ওয়ার্ডে আমরা যেতে পারি বলো? এবার আরেকটু দেখি তো আমরা আর কিসে যেতে পারি। ওকে, হ্যাঁ, আমরা এবার আরেকটি সুন্দর ভোকাবুলারিতে যাব। সুন্দর ভোকাবুলারিতে যাওয়ার জন্য, আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবা, আমরা কিন্তু বাইরের একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। এই যে খুবই সুন্দর আমরা একটা ন্যাচারাল সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। কি বলো তো, শোনা যায় কি না? আমি পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বলি তোমাদের, ও ন্যাচারাল সাউন্ডটা কিন্তু আসছে এই যে এরকম। এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে আমরা যে কেজের মধ্যে আমরা যে বার্ডটা দেখতে পাচ্ছি, এই বার্ড কিন্তু এখন সাউন্ড করতেছে। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তার মানে আমি তোমাকে যে পাখির কিচিরমিচির ডাকের কথা বলছি না, আমি কিন্তু এখনও টার্গেট ওয়ার্ডে যাইনি, তোমাকে জাস্ট একটা ক্লু দিলাম যে আমরা একটা এখানে সুন্দর শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পাখির ডাক, যেটা হচ্ছে আমরা জানি যে চিরপিং, সেটার কথা যাচ্ছি না, আমরা অন্য দিকে যাব একটু। আমরা আরেকটা কিন্তু শব্দ অলরেডি শুনতে পাচ্ছি, যদিও এটা পুরোটা তার সঙ্গে যায় না। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য যে শব্দটা বলতে চাচ্ছিলাম, ডকুমেন্টটা আমার কাছে একটু দূরে আছে আর কি, সমস্যা নেই। আমি আসলে এখন একটা হারমোনিয়াম বাজাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু দূরে আছে। এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা নিউ ভোকাবুলারি দেখতে পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে যার হারমোনিয়াস। এবার হারমোনিয়াস অর্থ কী? হারমোনিয়াস অর্থ কিন্তু সুরেলা কণ্ঠ। সুরেলা যে জিনিসটা শুনতে খুব আমাদের কাছে সুমধুর লাগে। আমি কিন্তু পাখির ডাকটা বলেছিলাম কেন, কারণ এই ডাকটা আমাদের শুনতে ভালো লাগে, এই জন্য। আসলে আমি কিচিরমিচির ডাকের কথা বলতে চাইনি, আমি আসলে এখন তোমাদের এটা বাজিয়ে দেখাতে পারলাম না, সরি। তবে হচ্ছে হারমোনিয়াস মানে জেনে রাখো যে সুরেলা। বিশেষ করে যারা 9, 10 স্টুডেন্ট আছো, তাদের বোর্ড বইতেই দেখবা যে হারমোনিয়াসের কথা রয়েছে। আর ঠিক আমি আসলে মিষ্টি করে গান গাইতেও পারি না, আমরা যখন একটু কেউ মিষ্টি করে গান গাই, এটাকেও কিন্তু আমরা হারমোনিয়াস বলে থাকি, যেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সুরেলা কণ্ঠ। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপর আমি একটু দেখতে চাই যে তোমাদের হ্যাঁ, বার্থডে চার্টিং তোমরা শুনতে পাচ্ছিলা? ওকে ওকে ওকে, ভালো তো। আমার কাছে মাইক্রোফোন, তারপরেও পাখির শব্দ কী সুন্দর শোনা যাচ্ছিল, তাই না? ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আর একটা মিনিমাম নিউ ভোকাবুলারি করি, দেখি আমাদের আর কি আসতেছে আমাদের সঙ্গে, কি আমাদের। এবার আসুন।
আবারও তোমাদের আমি দেখাই। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, look at me again. What do you see here? You see here two planes. Okay, again I want to show you another things. Okay, what are they? They are elephant. And again I am showing you these are horse. Okay, okay, like this way I can tell you, in this cage you see two birds. Okay, so here again we see another target word, and target word is actually I am telling you the target word is equal. তার মানে হচ্ছে কি সমান। দেখো এখানে কিন্তু আমরা ঠিক সমানে দুইটা পাখি দেখছি। যদি আমরা সমানের দিক থেকে এবার খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে আমরা সমানে দুইটা পাখি দেখছি। আবার যদি আমরা দেখি যে দুইটা এলিফ্যান্ট আসছে, দেখো সমান দুইটা এলিফ্যান্ট। আবার দুইটা ঘোড়া তো আমরা দেখছি। আবার আমরা কি দেখছি, দুইটা প্লেন, এই যে ইকুয়াল সমান, তাই না? আমরা এটার মিনিং ওয়ার্ড হিসেবে কি পেতে পারি বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আমরা এই যে সিমিলিয়ারও কিন্তু এখানে নিয়ে আসতে পারি। আর কি আনতে পারি? তারপরে আমরা এটা সিমিলিয়ার, সাজ, লাইক, আমরা কিন্তু এগুলো সে মিনিং ওয়ার্ড হিসেবে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে আমরা তোমাকে এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো দেখালাম এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু সাজ, লাইক বা সিমিলিয়ার অথবা ইকুয়ালের সঙ্গে যায় আর কি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার দেখো আমি তোমাদের আরেকটা বলতে চাচ্ছি। এবার তো এত কিছু আমার এভাবে ধরা সম্ভব না, তারপর আমি চেষ্টা করি যে এবার আমি কি মিন করতে চাচ্ছি তোমাদের একটু চেষ্টা করি। আমাদের আরেকটি কিন্তু টার্গেট ওয়ার্ড আমরা দেখব। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটা তোমাদের আমি রেখে ঠিক দেখাতে পারবো না। এইভাবে যদি এই জিনিসগুলো থাকে, তারপর এর পরে পেছনে আরও থাকবে তোমার তার পেছনে এই যে এইভাবে জিনিসগুলো থাকলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলো তো? এই যে আমরা যখন এই রকম একটা সিরিয়াল দেখব তখন আমরা এটাকে কি বলবো বলো? কি বলা যেতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? কে আমাকে আগে বলতে পারো? এরকম আমরা দেখলে কি বলবো এটাকে? দ্রুত একটু তোমরা বলার চেষ্টা করো দেখি। এটা আমাদের একটা টার্গেট ওয়ার্ড এখানে রয়েছে। হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, রো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রো, গুড। মুগ্ধ, কনগ্রাচুলেশন টু ইউ। হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছো যে রো, যার অর্থ হচ্ছে গিয়ে তোমার শাড়ি। শাড়ি আমরা আর কি বলতে পারি? আমরা একটা রোই দেখিয়েছি, একটা শাড়ি দেখিয়েছি, যেটা হচ্ছে আবার আমরা এটা কিন্তু কিও বলতে পারি, তাই না? কিউ। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমি তোমাদের আরেকটা লাস্ট ওয়ান একটা দেখিয়ে আজকে ক্লাসটা শেষ করব। কে আমাকে, কোন শিক্ষার্থী এটা দ্রুত বলতে পারবা যে আমি আসলে কি করতেছি, কি করলাম? হ্যাঁ, লাস্ট ওয়ান তোমাদের জন্য আরেকটাই রয়েছে। এটা কোন শিক্ষার্থী বন্ধু আমাকে দ্রুত বলতে পারো?
শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, এবার আমি একটা কাজ করতেছি। What is this? Again, can you see this? Okay, can you see? Suppose one thing is here and I am. Who can tell me at first? This is our last word. Okay. Again look at me. Who can tell me? Who can tell me our last target word? And after this word we will finish our class here, and again you will join with me at 4:10 p.m. at afternoon with Greenview High School page. Okay, who can tell me? Okay, Asha Jawan is telling fantastic, thank you. Mehdi Hassan Rupok is telling catching, catch. Asha Jawan also catch. Mitu is also telling catch. হ্যাঁ, catch target word ঠিক আছে, কিন্তু আমি আরেকবার দেখাই। আচ্ছা, বেশ কয়েকবার করা হয়েছিল, ওই জন্য তোমাদের বুঝতে হয়তো অসুবিধা হয়েছিল। আরেকবার খেয়াল করো, লাস্ট ওয়ান। একটা জিনিস আছে, আমি গিয়ে কি করলাম, এটা কি আসলে ক্যাচ সঙ্গে আমরা অনেক বেশি পরিচিত। ক্যাচ ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আরেকটু ভাবি গভীরভাবে কি আসতে পারে বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা। স্টিল, ও মুগ্ধ, তোমার ধারণা ঠিক আছে, মনে হচ্ছে বিষয়টা অনেকটা স্টিল করে নেওয়ার মতো। স্টিল হলে আমরা একটু চুপি চুপি করতাম গো, এত দ্রুত করতাম না। হ্যাঁ, আর কিছু বলার চেষ্টা করো, ভালো লাগছে। ওকে, কে বলতে পারে? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি বলে দিচ্ছি। এদিক বাবুও প্রচুর ডিস্টার্ব করছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে বিকেল 4:10 আমাদের গ্রিনভিউ হাই স্কুল পেজে। আমি আসলে এটা বলেছিলাম পিক আপ, যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু তুলে নেওয়া। আমি কিন্তু এখানে কি করেছিলাম, ম্যাঙ্গোটা যেহেতু নিচে রাখলে তোমরা দেখতে পাবো না, তাই এখানে আমার হাতের উপর রেখে এটা তুলে নিয়েছিলাম। তবে তোমাদের ধারণাগুলোও ঠিক আছে, যে হ্যাঁ অনেকটা মনে হচ্ছে চুরি করে নিয়েছি, কেউ বলছো ক্যাচ করছি, সব ঠিক আছে। আসলে পিক আপ যার অর্থ হচ্ছে তুলে নেওয়া। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাকে এখন ক্লাসটা বিদায় নিতে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে আবারও প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনোভাবে দেখা হচ্ছে। সঙ্গে থেকো, অনেক ভালো লাগলো। আল্লাহ হাফেজ। কেটেছ?